ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی، ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی۔ دلہا بنے میرے سرکار، دلہا بنے میرے سرکار، جشن معراج النبی۔ ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی، ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی۔ عرش بری پہ چلیے آقا آیا ہے پیغام، حور و غلماں سارے ملائک کرنے کو اکرام، ہیں بے تابی سے تیار، ہیں بے تابی سے تیار، جشن معراج النبی۔ ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی، ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی۔ ام ہانی کے حجرے سے چلے میرے سرکار، قدم قدم پہ جلوے ہی جلوے رحمت کے آثار، لامکاں پہنچے سرکار، لامکاں پہنچے سرکار، جشن معراج النبی، جشن معراج نبی کا، یہ جشن معراج نبی کا۔ دلہا بنے میرے سرکار، دلہا بنے میرے سرکار، جشن معراج النبی۔ ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی، ہر سو پھیلے ہیں انوار جشن معراج النبی۔ کعبے سے اقصیٰ کی جانب ان کی تھی پرواز، مرقد میں موسیٰ کو دیکھا پڑھتے تھے نماز، زندہ اللہ کے ہیں یار، زندہ اللہ کے ہیں یار، جشن معراج النبی۔ یا نبی انوار جشن معراج النبی۔ عرش سجا سرکار کے لیے، جشن کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، جشن کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے، فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے، حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ رت بدل جائے، رات سور جائے، حکم خدا کا ہوا، وقت ٹھہر جائے، رت بدل جائے، رات سور جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے، رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں کیا منظر تھے پیارے، پیچھے قطاروں میں
پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے، آگے مصلی پر سلطان زمانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا۔ منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا، شاہ دو عالم میں آگے نہیں چل سکتا۔ منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا، شاہ دو عالم میں آگے نہیں چل سکتا، یہی حد میری یہی میرا ٹھکانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا۔ میرے پیر دی او میرے پیر دی او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، باوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، باوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، میرے پیر دی او میرے پیر دی او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا اوہی رستہ میرے مرشد دا، اوہی رستہ میرے مرشد دا، اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے، میرے پیر دی او میرے پیر دی او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا 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 سونا، جدو ملک الموت نے آنا ہے اٹھے پیر میرے نے بھی آنا ہے، مینو کلمہ یاد دلانا ہے، بری موت تو مینو بچانا ہے، شالا پیراں دے پیر دی خیر ہوئے، شالا پیراں دے پیر دی خیر ہوئے، میرے پیر دی او میرے پیر دی او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، باوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، باوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، میرے پیر دی او میرے پیر دی او میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا 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 سونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ میرے بچوں اور دوستو السلام علیکم۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، کرم اور فضل آپ کے شامل حال رہے۔ یقین جانو آج کی رات بہت بڑی رات ہے، بہت انتہائی بڑی راتوں میں سے یہ رات ہے۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ سبحان اللہ کیا قیمت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں ذرا، شرف انسانیت اور انسان کو سب سے بلندی دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے
मोहसिन इंसानियत किसी एक इंसान को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए चुनना था, उसके लिए उसने एक रात भी चुनी, उसके लिए उसने एक महीना बनाया जिसको उसने रजब का महीना करार दिया, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये रजब का महीना मेरा महीना है। आज हम अपनी बका की जंग लड़ने आए हैं, आज हम लिखवाने आए हैं। क्या है मेरे परवरदिगार आलम, वो इंसान, वो सबसे बड़ा इंसान जिसे तूने रहमतुल्लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत बनाया, जिसे तूने मेराज करवाई। मेरे दोस्तों ऐसी एक रात थी, सोचो जरा, इसके मिसल एक रात थी, लेकिन वो रात क्या रात थी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फिर आपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। ऐ प्यारे नबी, आज की रात आम रात नहीं है। हम देखते हैं कि आज वो रात है जिसमें हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने अजायबात और अपनी कायनात का निज़ाम दिखाया। मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात ये कि शर्फ इंसानियत के लिए, अशरफुल मखलूकात में सबसे बुलंद इंसान के लिए, मकाम महमूद के लिए परवरदिगार आलम ने एक इंसान को चुना, और वो इंसान हमारा इंसान है। वो पेशवा हमारा पेशवा निकला, वो अल्लाह का महबूब हमारा महबूब निकला। पैगंबर तो सारे मोतबिर हैं, लेकिन आप गौर करते हैं जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोतबिर हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने क़यामत तक की इज्जत बख्शी, आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। यही है वो रात जब उस इंसान को चुना जाना था, जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को बुलाया और नमाज की बिसात बिछाई गई। तमाम अंबिया के दिल में यह बात मौजूद थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसकी इमामत करवाएंगे, लेकिन कायनात के मालिक का हुक्म आया कि मेरा ये महबूब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बड़ा है। अगर हम समझते हैं हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर हम समझते हैं हम अपने नबी के सिपाही हैं, कितने सिपाही खड़े हैं यहाँ पर? हाँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आपका नाम, हम भी वीडियो बना रहे हैं, अल्लाह मियां भी वीडियो बना रहा है। हमारा कैमरा सबको देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह का कैमरा सबको देख रहा है। तो अगर हम नबी के सिपाही हैं और एक सिपाही का शौक होता है शहादत, वो शहादत के लिए फौज में आया होता है, तो आप तो फख्र करो कि आप नबी की उम्मत के फौजी हो, आप अपने नबी की उम्मत में से एक फौजी हो, आप इस दौर के फौजी हो कि आप हर जमाने के बादशाह हैं। मैं ये चाहता हूं कि कल जब मेरी रूह निकले और मेरे प्यारे नबी मुझे लेने आए, तो मैं बता सकूं उन्हें कि अल्लाह के अजीम नबी, मैंने सो के और खाते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारी। मैंने आपकी मोहब्बत में खलियानों में, बेयाबानों में, सहराओं में, मैदानों में, बागों में लोगों को खड़ा कर कर के आपकी बात बताई है, इन्हें अल्लाह का जिक्र करवाया है, इन्हें कुरान की बात सुनाई है। और मैं आपको बता दूं, जिक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने, आपके रब ने, आपके पैदा करने वाले ने, आपके पालनहार ने कह दिया कि वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चलो 27 रजब की रात ना भी होती, मैं आपसे कहता कि आओ आज फला मैदान में जाकर अल्लाह को याद करते हैं, तो मेरे दोस्तों तब भी ये रात, ये लम्हात एक एक बहुत ही कीमती होता।
ہاں، ہمارے بائیں طرف کے جو نامہ اعمال ہیں جو ہم نے برے کام کیے ہیں یہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور دائیں طرف فرشتے دھڑا دھڑ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر میں نہ بھی بلاتا اور آپ نے گھروں میں اللہ کی یاد کے لیے اٹھ بیٹھتے تو تب بھی یہ بڑا کمال کا دن تھا. تو آج تو معراج کی رات ہے، آج تو میرے پیارے نبی کی خوشی کی رات ہے، جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. جو لوگ یہ رات لگا دیں گے، جو یہ رات کما لیں گے، ہاں ان کی تقدیریں آپ بدلتی ہوئی دیکھو گے. یہ وہ قلم ہے، آج وہ قلم ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. رب رب کرتے جاؤ اور اپنی تقدیر بدلتے چلے جاؤ. لکھو لکھو اپنی اچھی سی تقدیر لکھو، لکھو اپنے ہاتھ سے نبی کی غلامی لکھو. لکھو آج رب کے نام میں خط لکھو، اس خط میں محب یا محبوب لکھو. لکھو میرے کہنے پر. کہ یہ وہ والا قلم نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے دیکھتے آج وہ قلم ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. آج یہ ٹائپ رائٹر بھی قلم ہے، آج یہ آپ کا موبائل بھی قلم ہے. آپ بٹن دباتے جاتے ہو یہ لکھتا چلا جاتا ہے. آپ کا دل بھی قلم ہے. آپ لکھو آج اور اللہ سے معاہدہ کرو. چپ کر کے جہاں کھڑے ہو، کھڑے کھڑے اپنے رب سے بات کرو کہ میرے رب کعبہ، اے میرے پیدا کرنے والے، اے تمام جہانوں کے پالن ہار، اے جنت اور دوزخوں کے مالک، اے محمد عربی کو پیدا کرنے والے. اگر اس نے سودا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بلاتا ہی نہ. یہ بتا دیں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں سب سودے والے کھڑے ہیں. اور آج کی رات بھی دوستی کی رات ہے. آج کی رات بھی اللہ کی چنیدہ رات ہے. آج کی رات اللہ بہت ہی خوش ہے. آج کی رات اللہ مسکرا رہے ہیں. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، 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 بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد. بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آواز مدینہ جا رہی ہے، میں بتا دوں. سبحان اللہ. قبر میں حشر میں سبحان اللہ. یا رسول اللہ، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، نعرے رسول اللہ، نعرے رسالت، سگی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے. قبر میں حشر میں سبحان اللہ. قبر میں حشر میں، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں تیرے
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان تیرے سبحان اللہ میں قربان تیرے میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو بس سوارے محمد میری بگڑی کو بس سوارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزہ ان دنوں میں سبحان اللہ آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا یہ نعت پیارے نبی کو بڑی پسند ہے. صدقے یا رسول اللہ مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دن گزارے محمد تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آج اس محفل میں میں موجود ہوں اور مجھے اپنے سروریوں کا یہ والہانہ انداز اور محبت بڑی پسند آتی ہے. اور جب بابا جانی سرکار واقعہ معراج بیان کریں گے تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں بڑی خوشی سے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ میری باتیں اور میری حدیثیں اکٹھی کر کے جو میں نے معراج سے واپسی پر سنائی تھیں, آج 1450 سال گزرنے کے باوجود یہ لوگ میرے نام پر آشاش کرتے ہیں. میرے سروری ٹائگر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سبحان اللہ, وہ پیچھے تک آتے ہیں. تو میرے بچوں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کی تعریف کی بڑی قیمت ہے, چونکہ تعریف ناپید ہے اور جنت جو ہے یہ اللہ کا کن فیکون ہے, اور یہ آپ کے ارادے پہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ کو اللہ نے آپ کے ارادے پہ چھوڑ دیا اور جنت اللہ کے ارادے پر ہے. تو انسان زبردستی نہیں کہتے, اللہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وہی کہے جس کو میں اچھا لگتا ہوں. تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اللہ کو کون کون اچھا لگتا ہے. 100% سچی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پیارے نبی نے 23 برس اللہ سے محبت کی ہے اور آج ساری دنیا ان کے کیے کا کھا رہی ہی ہے. بتاؤ سارے یہ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج ایک بار پھر اگر ہم دوبارہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے, آج کی رات میں انشاءاللہ رنگ لائے گی. ان راتوں میں آپ کا آنا, میرا آنا, مجھے تو لگ گئی ہے, پتہ نہیں کہاں آگ لگی ہوئی ہے میرے تن بدن میں, میں بتا نہیں سکتا مجھے کہاں کہاں آگ لگی ہوئی ہے. اگر میں اللہ اللہ نہ کروں تو میں خود اپنے آپ کو آگ لگا لوں. یہ آگ ہے جو لگی رہتی ہے ہر وقت میرے تن بدن میں, کہ نہ مجھے آرام یاد رہتا ہے, نہ مجھے کوئی بات یاد رہتی ہے. سارا دن کام کرنے کے باوجود نہ نیند کا پتہ, نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے. صبح کا کھانا رات کو چل رہا ہے, رات کا کھانا اگلے دن جا رہا ہے. لیکن جب بھی میں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگا, اس نے مجھے توانائی عطا کی, اسی لمحے مجھے طاقت عطا کی جاتی ہے, بن کھائے قوت عطا کرتا ہے, میرے جسم میں ایسا زور ڈالتا ہے, پتہ نہیں کہاں تک میری طاقت اور میری آواز جاتی ہے. تو میرے بچوں اور دوستوں, آپ سوچ لو
کہ اس دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے؟ یقیناً جو آپ کو آپ کے رب سے ملا رہا ہے. تو اپنے پیار کرنے والوں کو پہچانو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ تمام لوگ جنہوں نے کہا اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. یہ اولیاء اللہ نے کہاں سے نکالی ہیں باتیں؟ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں کہ یہ بات میرے اللہ کو پسند ہے. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس پر تو نقد ملتا ہے اور اس کے کہنے والے کو فوری امان ملتی ہے. اس لیے ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا. اور اللہ کی تعریف کی قیمت کوئی عام تو نہیں ہو سکتی. تانگہ چلانے والے کی اجرت اپنی ہوتی ہے، جہاز چلانے والے کی اجرت اپنی ہوتی ہے. جس کی جتنی سکل ہوتی ہے اس کو دیہڑی اتنی ملتی ہے. تو چونکہ سبحان اللہ اٹھانے والوں کا ریٹ بہت زیادہ ہے. پہلے اس کا ریٹ سن لو، پہلے اس کا ریٹ سن لو. ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سرخ اونٹ اپنے راستے میں تیرے نام پر قربانی کرنے والوں کو لکھ دیتا ہوں. بتاؤ کیسا ریٹ ہے یہ. پیارے نبی جب پتہ لگا کہ ذکر کی اتنی افادیت اور قیمت ہے، کہا کہ تم اللہ کو اس طرح یاد کیا کرو کہ پاگل اور دیوانے نظر آؤ. اب کہو سارے سبحان اللہ. اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ ہی میرا پالن ہے، اللہ ہی میرا رب ہے. ڈائریکٹ لفظ کے مطلب ہی ربنا اللہ، کہ اللہ ہی میرا رب ہے. اور رب کا مطلب ہے پالن ہار. ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پہ ٹھہر جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر جاتے ہیں. اردو ہی کا لفظ ہے. تتنزل، ان پر نازل ہوتے ہیں. علیہم الملائکۃ، اس کا مطلب آپ نے کہا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے، مالک کا وعدہ ہے، خالق کا وعدہ ہے، پروردگار کا وعدہ ہے، قدرت والے کا وعدہ ہے، سب سے بڑے کا وعدہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ مخاطب ہو. تتنزل الملائکۃ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لفظ کہتے ہیں کہا اللہ تو ہی میرا رب ہے. اور آج جو مست اور ملنگ ہو کر اپنے اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس فوری فرشتے بھیج دیتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جسے وہ پسند کر لیتا ہے اسے زاری عطا کر دیتا ہے، اس کو آنسو عطا کر دیتا ہے. تو یہ وقت ہے دست دعا کی.
اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، شاد اللہ کی سینے میں بسا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، جانے کس بات پہ وہ روٹھ گیا ہے ہم سے، دامن رحمت حق چھوٹ گیا ہے ہم سے، رشتہ عبد و خدا ٹوٹ گیا ہے ہم سے، عشق معبود میں کچھ عشق بہا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، بطن مادر میں بھی کس پیار سے پالا اس نے، ہر مصیبت میں ہمیں بڑھ کے سنبھالا اس نے، اپنے کعبے سے مگر راج نکالا اس نے، گردنیں اب تو ندامت سے جھکا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اس نے ماؤں سے سوا پیار کیا ہے تم کو، جو نہ مانگا تھا کبھی وہ بھی دیا ہے تم کو، حد ہے مسجود ملائک بھی کیا ہے تم کو، نعمتیں اس کی نگاہوں میں پھرا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، کیا کبھی چھینی ہے اس نے کوئی نعمت تم سے، اتنا سب دے کے بھی مانگی نہیں قیمت تم سے، پھر بھی ہوتی نہیں دو وقت عبادت تم سے، دین و ایمان ہی اب اپنا بچا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، جیسے ایک ماں کوئی ناراض کبھی ہوتی ہے، مار کر اپنے ہی بچے کو بہت روتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہیں رحمت حق ہوتی ہے، اپنے دامن میں یتیموں کو چھپا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، ماہ رمضان ہے اور اس کا ہے کعبہ خالی، مسجد خالی، حرم خالی ہے، روزہ خالی، ڈر یہ لگتا ہے کہ ہو جائے نہ دنیا خالی، ایک دیا اور محبت کا جلا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، کیسی افتاد ہے سنسان ہوئی ہے دنیا، سب کے ہوتے ہوئے ویران ہوئی ہے دنیا، ایسا لگتا ہے کہ زندان ہوئی ہے دنیا، گھٹ کے مر جاؤ نا اب خود کو سنبھالو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو، گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں سمجھا تھا، مومنوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھا تھا، حد ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا تھا، بوجھ کاندھوں پہ غریبوں کا اٹھا لو لوگوں، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منا لو لوگو،
अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगो। अभी माबूद हकीकी की इबादत कर लो, जानी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कर लो। दूर सब शिकवे गिले और अदावत कर लो, बढ़ के दुश्मन को भी सीने से लगा लो लोगों। अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगो। अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगो। आमिर आवाज ये आती है चले आओ तुम, अपने खालिक की तरफ अब भी पलट आओ तुम। गर नसीहत जो ये ऐनी की समझ जाओ तुम, जिंदगी को यही फिरदौस बना लो लोगों। अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगो। अपने रूठे हुए खालिक को मना लो लोगो। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। लो मेरे दोस्तों, बात अल्लाह से शुरू हुई। अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम लिखा और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा पाक जात है वो जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो ये कहा गया कि ये रात आम रात नहीं है, रात बड़ी शान वाली रात है जिसको शब मेराज कहते हैं। इसलिए आम रात में आज आप यहाँ नहीं आए, आप एक बहुत बड़ी रात में यहाँ आए हो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से मकाम काबा कौसैन तक आपको आज सैर करवाई गई है। तमाम अजायबात अर्ज़ी और समावी का नबी अकरम ने मुशाहदा फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म खाकी में हरीम किबरिया में तशरीफ ले गए। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। इस सियासत ला मकानी में स्याह ला मकान, स्याह ला मकान। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। स्याह उसको कहते हैं जो एक शहर से निकले दूसरे शहर जाए, और एक ऐसा सयाह जो स्याह ला मकान कहलाए। ये शर्फ सिर्फ एक ही को हासिल हुआ, सुभान अल्लाह। और जिसको हासिल हुआ वो हमारे ही महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, 27 रजब को होने वाला ये अजीम शान वाकया मिराज की रात है। सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कहो उम्मे हानी के घर में थे और अपनी जाए नमाज के सामने सोने का इरादा कर रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो उनके परों की आवाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सोने के जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं में उठ बैठे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा अल्लाह ताला आपको याद फरमाते हैं और आज परवरदिगार आलम आपको अपने पास बुलाते हैं और मैं आपका रफीक सफर बनकर आपको बारगाह इज्जत तक पहुंचाऊंगा। आज अल्लाह ताला आपको वो इज्जत और तौकीर अता फरमाएंगे जो आज तक ना इससे पहले किसी को मिली और ना आइंदा किसी को मिलेगी। और आपके प्यारे बाबा के पास भी एक ऐसी चीज मौजूद है जो कायनात में सिर्फ आपके बाबा ही को मिली। ये मेरे प्यारे नबी के कदमों की खैर, अल्लाह की अता और आप सब लोगों के लिए एक बहुत वाज़ेह दलील है। यानी आपके बाबा के माथे पर अल्लाह ताला ने कुरान चला दिया, आपके बाबा के माथे पर अल्लाह मोहम्मद की निशानियां लिख दी जो आज तक ना इससे पहले किसी को मिली और आइंदा किसी को मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ मैं वजू कर लूं। वजू कितनी बड़ी चीज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने के लिए उठे और अभी आपने गिरेबान नहीं खोला था कि बहीस के सरदार रिजवान सुर्ख याकूत के 2 आफ्ताबे लेकर हाजिर हुए जिनमें जन्नत के हौज़े कौसर का पाकीज़ा पानी था। एक तख्त था जो कि ज़मुर्रत का था। ये बड़ा अजीब सा तख्त था। इसके 4 गोशे थे और हर गोशे पर एक एक गोहरे ताबा जुड़ा हुआ था और इससे हर तरफ रोशनी फूट रही थी। रसूल मकबूल ने आबे कौसर से गुस्ल किया और वो मुरक्का नूरानी पहन लिया जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने साथ लाए थे। और फिर जन्नत के सरदार हजरत रिजवान ने वो
नूरानी अमामा हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर रख दिया, जो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 7000 साल पहले बड़ी हिफाजत से संभाल के रखा हुआ था। इसी असना में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी तश्त ले आए और हिकमत और इरफान, बुजुर्गी और ईमान से भरा हुआ था। इतने में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आब ज़मज़म से भरे हुए 3 तश्त ज़ूफ़िशां लेकर हाजिर हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक का सीना मुबारक चाक किया, इसे आब ज़मज़म से धोया। हिकमत और इरफान, ईमान वाला तश्त सीने मुबारक में रख कर बराबर कर दिया गया। रसूल पुर नूर को कोहे सफा पर ले आए। हर तरफ रात की तारीकियां, खामोशियां छाई हुई थी, लेकिन ये रात सरजमीन हिजाज की दूसरी रातों से आज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी तारीकियों में यूं लगता था जैसे नूर की अफशां घुली हो। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस जगह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्ते सफे बांधे खड़े हैं। सबने महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अदब से सलाम किया। इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारी खड़ी हुई देखी, ये बुर्राक थी। बुर्राक इतनी तेज रफ्तार और इतनी खुश रफ्तार थी कि बस क्या कहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रकाब पकड़ी, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने बाग हाथ में ली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार हुए। बुर्राक परवास करने लगी। इसी वक्त 80,000 फरिश्ते बुर्राक के दाएं और 80,000 फरिश्ते बाएं तरफ थे। और बताओ ऐसी शान और प्रोटोकॉल किसका होगा? सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर रास्ते में आपको बुलाए, कोई सवाल करे तो आप खामोश रहें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। थोड़ी दूर जाकर किसी की आवाज आई, ऐ रसूल अल्लाह जल्दी न चलें, आप रास्ता भूल गए हैं। रसूल मकबूल इस तरह मुतवज्जो न हुए, क्योंकि जिब्राइल अमीन ने जो कुछ कहा था वो आपको याद था। अब रसूल मकबूल ने कहा कि एक और आवाज सुनी, आप इसकी तरफ मुतवज्जो न हुए। एक औरत आपके सामने लाई गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह जरा ठहर जाएं, आपके और मेरे दरमियान एक भेद है। आपने इसे कोई जवाब न दिया और न रुके, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, पहले बुलाने वाला यहूदी मजहब था, अगर आप इसको जवाब दे देते तो आपके बाद आपकी उम्मत यहूदियत की तरफ माइल हो जाती। और दूसरी आवाज नसरानी राहब की थी, अगर आप इसकी बात कर लेते तो आपके बाद आपकी उम्मत इसी मजहब की तरफ माइल हो जाती। वो औरत जो आपके सामने आई थी, वो अगर आप इसका कहना मान लेते तो आपके बाद आपकी उम्मत दुनिया की तालिब हो जाती। इसके बाद प्यारे नबी के सामने 3 अशखास आए, एक जवान, एक अधेड़ उम्र, एक बूढ़ा। आप जवान की तरफ मुतवज्जो हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह, आप हक की तरफ पहुंच गए। वो बूढ़ा दरअसल दौलत थी, अधेड़ उम्र का शख्स किस्मत, और जो जवान था वो आफियत थी। आपने दौलत और किस्मत की तरफ तवज्जो न दी। कहो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आपने आफियत अख्तियार की और आपकी उम्मत के साथ रहेगी। इसके बाद प्यारे नबी के सामने 2 प्याले लाए गए जो कि सरपोश से ढके हुए थे। एक में दूध था, दूसरे में शराब। दूध का प्याला आपके दाएं हाथ पर रख दिया गया और शराब बाएं हाथ पर। आपने दूध पसंद फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आपने दूध पसंद फरमाया है, इसलिए आपकी उम्मत को सच्चा दीन दिया गया है, और शराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हराम की गई। इसके बाद थोड़ा सा रास्ता तय हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह बुराक पर से उतर आए, इस जगह हम नमाज अदा करेंगे। ये मदीना तैयबा है। सुबहान अल्लाह, मदीना तैयबा में आज भी वो ठंडी हवाएं चलती हैं। इसके बाद आप कोहे तूर पर पहुंचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह यहाँ भी नमाज पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी नमाज पढ़ी। इसके बाद मौलद ईसा अलैहिस्सलाम पर गए, वहाँ पर भी नमाज पढ़ी। बुर्राक की रफ्तार पहले से तेज होती जा रही थी और इसका रुख अब बैतुल मक़दिस की तरफ था। नबी मुकर्रम बैतुल मक़दिस पहुंचे तो फरिश्तों की एक जमात आपके इस्तक़बाल के लिए पहले ही मौजूद थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये असहाब कौन है? ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सब अंबिया अलैहिस्सलाम है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमाम बनकर अपने मुरसल भाइयों को 2 रकत नमाज पढ़ाइए, यही अल्लाह का हुक्म है। पहला आसमान। नबी पाक सल्लल्लाहु आगे बढ़े तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आपका गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ जो खेती बाड़ी करती थी। इस तरह के बोते और फसल इसी तरफ तैयार होती, वो जमात इसी वजह से काटती। एक दाने 700 दाने निकलते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की जितनी इबादत करते हैं महज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। लो मेरे दोस्तों, दूसरे आसमान पर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया से मुलाकात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ यहीं से आगे उरूज हासिल किया और आप तीसरे आसमान की तरफ चल निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु यहाँ से बहुत फरिश्ते देखे जो सजदे में पड़े थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तों ने जवाब दिया। रसूल ने जवाब में फिर सजदे में चले गए।
नबी पासम चौथे आसमान पहुंचे, देखा खालिस चांदी का है, इतना वसी था कि तीनों आसमान जो इसके नीचे थे और जमीन इसके चौथे आसमान के दरमियान में एक नुक्ता मालूम हो रही थी। चांदी का ये आसमान एक बहुत बड़े दायरे में शक्ल था। इस आसमान का नाम यजीलून है। पांचवा आसमान, नबी पाक सल्लम आसमान पहुंचे, देखा चारों आसमान जिन से वो गुजर के आए हैं, पांचवें आसमान ऐसे लग रहे हैं जैसे एक बहुत बड़े गोल मैदान में एक छोटी सी चीज रखी। इस आसमान का नाम अल-बयानिकून है। छठा आसमान जो सुच्चे मोतियों से बना है, लुलुए आबदार, इस आसमान का नाम आरूस है। इसके दरबान का नाम विरद आइल था। इस आसमान का दरबान रुहाइल है। प्यारे नबी ने एक बहुत बड़ा फरिश्ता देखा, इसकी बेशुमार बालों पर थे जैसे दरख्त में शाखें, शाखों में पत्ते। यहाँ से उरूज किया। आन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शान फरिश्ता देखा, बड़ी अजमत और जलाल वाला। इसका एक बाजू मशरिक में और एक मगरिब में, और फरिश्तों का एक लश्कर इसके मातहत था। यहाँ से उरूज किया तो रसूल मकबूल सिदरतुल मुंतहा में दाखिल हो गए। लो मेरे दोस्तों, नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से होते हुए यहाँ फिर एक रफ जाहिर हुआ। प्यारे नबी इस पर बैठकर साके अर्श तक पहुंचे। अर्श वो मकाम है जहाँ खालिक अर्ज़ व ज़मान, मालिक कुल कायनात, अल्लाह मुतमक्किन रौनक अफरोज हैं। रफ ने रसूल पाक सल्लल्लाहु आग झपकने हिजाबों से पार कर दिया। हिजाबों का एक अजीम शान सिलसिला शुरू हुआ। प्यारे नबी ने मजीद 70,000 हजाबात कुस्सिया की सियाहत की। अब बताओ हमारे नबी की शान का क्या हाल हो। यहाँ तक रसूल अर्श मौला के दरमियान एक हिजाब रह गया। इमामुल अंबिया ने देखा रफ कदमों की तरफ से गायब हो चुका। एक नई सूरत घोड़े की मैंने जो मरवारीद सफ़ेद की थी, जिसके मुंह से नूर टपक रहा था, तस्बीह करते हुए सरवर आलम को उठाया और ले चली। इस हिजाब से गुजर कर अर्श मौला तक पहुंचाया। जब इमामुल अंबिया हिजाब किबरियाई में पहुंचे, देखा कि सवारी गुम हो चुकी है और अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पास कोई सवारी न थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा सके। आप नूर ही नूर में तन्हा कि अचानक निदाए इलाही हुई, ऐ मेरे हबीब चले आओ। आवाज निदाए इलाही, ऐ मेरे हबीब आगे चले आओ। इमाम अंबिया ने देखा तो हिजाब किबरियाई से गुजर चुके हैं। इतने में फिर वही आवाज सुनाई दी, उज़ुनु मिन्नी, मेरे हबीब मेरे करीब आओ। फिर आवाज आई, और करीब आओ, और करीब, और करीब। इमाम अंबिया इस आवाज पर कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए। हर कदम पर ओए होए होए, सुन के ये हाल हो रहा है। रसूल ने इतना फासला महसूस किया जैसे उस वक्त जमीन से लेकर उस मकाम तक इतना दूर, फिर इतना करीब। और बारहा आप ये आवाज सुन रहे थे, उज़्नु मिन्नी। और हर बार इमामुल अंबिया इसी कदर फैसला तय करते गए, यहाँ तक मकाम दना में, फिर वहाँ से इसी मकाम से एक और दर्जे दन्ना फाता दल्ला में तरक्की करके पहुँचे। और वहाँ से खलवत खानाए फ़काना काबा कौसैन और अदना में पहुँचकर महरम इसरार हो गए। इमाम जाफर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लम अपने परवरदिगार के करीब हुए, यहाँ तक कि खुदा और हबीब के दरमियान बकदर कमान का फासला रह गया। और इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसी पर इत्तफा न किया और अपने हबीब से मजीद कहा कि और मेरे करीब हो जाओ। इमामुल अंबिया इस वक्त काबा कौसैन में थे। अल्लाह तबारक ताला इतने करीब जैसे दो कमानों के गोशे आपस में मिले हों। तमाम हिजाबात उठ चुके थे। और बाद साहिब इल्म ये कहते हैं काबा कौसैन से दोनों अबरों की तरफ इशारा है जो आँख की स्याही और इसकी सफ़ेदी के साथ हासिल है। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाबंदी इस करीब हुए जिस कदर दोनों अबरों का फासला, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब जैसे आँख की स्याही को सफ़ेदी से कुर्ब हासिल है। घर से के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम पर पहुँचे जिसे काबा कौसैन कहते हैं, जहाँ इमामुल अंबिया ने जमाले जलाले खुदाबंदी का मुजाहरा किया। आवाज आई, खुदा ने अपने महबूब से कहा। नबी अल्लाह को सलाम नहीं कर सकते थे। सलाम तो सलामती का वादा है, तो अल्लाह तो सलामती देने वाला है। अल्लाह को तो सलाम नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी सच्चाई है ये। हाँ, अल्लाह ने पहले कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम से झुकते हुए, हाँ ये नहीं कहा आपने कहा वालेकुम सलाम, आप झुक गए। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया अस्सलामु अलैना
वला इबादल्लाहि सालिहीन। जब फरिश्तों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का ये मर्तबा देखा तो सब ने बावाज़े बुलंद यक जुबान यक बारगी होकर आलम मलाकूत और जबरूत में धूम मचा दी। और कहा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल पाक ने अपने सलाम में अपनी उम्मत को शरीक कर लिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह ये सलाम जो तूने मुझे सलामती का वादा किया ये मेरी उम्मत और सालिहीन को भी कह। ए हबीब, जब तुमने अपनी उम्मत को हमारे सलाम से बहरामंद और मोअज़्ज़िज़ किया तो हम भी तुमको एक ख़ास इनाम मोअज़्ज़िज़ फरमाते हैं। बातें शुरू हो गई जी। और वो ये तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी और तुम्हारे विसाल के बाद हम तुम्हारी उम्मत के लिए एक रात बिल्कुल ही शब मराज की मुशाबा करते हैं। वो शब कदर और शब बेहतर है हज़ार महीनों से। अहले शब में हम आपकी उम्मत का पास रखते हुए उसे हर फर्द पर सलामती फरमाते हैं। इसके बाद खुदा और उसके हबीब के दरमियान जो बातें हुई इनमें से बहुत सी बातें पोशीदा रखा गया और बहुत सी बातें ज़ाहिर कर दी गई हैं। इसका तज़किरा जमील यूँ है कि बार गाह खुदाबंदी से इरशाद है, मोहम्मद मैं हूँ और तुम हो और मेरे तुम्हारे सिवा यहाँ पर आज कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा कि मेरे परवरदिगार, आपने पूछा कि क्या चाहते हो? आपने फरमाया मेरी उम्मत। अल्लाह ने पूछा कि कुछ और मांगो? कहा कि नहीं, मेरी उम्मत। ना औलाद की बात की, ना किसी की बात की, सिर्फ उम्मत रख रहे हैं। कितना प्यार करना चाहिए हमें, कितना कहना मानना चाहिए। और फिर आपने कहा आपने तमाम अंबिया को ये दिया, आपने उस अंबिया को ये दिया, बताओ मेरी उम्मत को क्या दिया, बताओ मेरी उम्मत को क्या दिया। और अपने अल्लाह से महबूब खुदा जिद पे जिद करके हमारी बख्शिश करवाते चले गए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये रात आपके काम आ गई। बाकी रातों का आप हिसाब दोगे, ये रात आपका हिसाब देगी। ये तमाम सेंटर से भी कह रहे हैं कि वो वक्त आ गया, सब लोग हाथ खड़ा करके बैत कर लें। दोनों हाथ खड़े कर लो, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हम तेरी हर हकीकत पर यकीन रखते हैं। तुझे पाने के लिए आज हजरत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों के हाथ पर अल्लाह और प्यारे नबी के लिए बैत करते हैं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ
دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے سب ابر رحمت کے چیٹے بنے سب کے سب ابر رحمت کے چیٹے بنے چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا 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 وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا صلی